Hello dear English learners and lovers. Today I am present with a new video that is pronoun. So pronoun is very important for English. So if you want to enrich or if you want to understand English very well, and so there have need pronoun. Pronoun is very important for English. So today I am going to teach you pronoun. So what is pronoun? So pronoun, it is what is a pronoun? Pronoun is a word used in place of a noun in order to avoid repetition of the letter. So it is the pronoun. It is the definition of a pronoun. So, but what is the meaning of a pronoun? So pronoun means for a noun. Pronoun means for a noun. Okay. So actually pronoun, I explain it. Suppose Ram is a handsome boy. He is a student. So I here use he here instead of Ram. Ria is a beautiful girl. She lives at Malda. So Ria I use here she I use here instead of Ria. So she here it is pronoun. And the cow is a domestic animal. It gives us milk. So I use here it instead of the cow. So it here it is pronoun. So generally you know pronoun is a word used to stop the repetition of a noun. If we use a noun in a sentence again and again, the beauty of the sentence ends. The sentence is clumsy or awkward. For that, this is the main reason. This is the main reason we use here pronoun instead of a noun. So now how many kinds of pronoun? We already know there are 8 kinds, 9 kinds, but today I am going to tell you there are 11 kinds of pronoun. So let me explain all type of pronouns. So kinds of pronouns. So personal pronouns, I, me, we, us, you, he, him, she, her, they, them, it. They are all personal pronouns. Why it is personal pronouns? Because it comes from person. এটা পার্সন থেকে আসছে। এই পার্সন থেকে আসছে বলেই এটাকে পার্সোনাল প্রোনাউন বলা হচ্ছে। এই পার্সোনাল প্রোনাউনটা 3 প্রকার: ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন। ফার্স্ট পারসন হচ্ছে আই, উই, আওয়ার, আস। আই, উই, আওয়ার, আস। Second person you, your, you. Third person he, she, it, they, them, it is said. Then possessive pronoun. Possessive pronoun means that is belong to. Possessive means that is belong to. So here মানে যেটা কারো কোনো অধিকারে বোঝাবে সেই তখন আমরা পজেসিভ ভার্ব বা পজেসিভ প্রোনাউন ইউজ করি। এইখানে পজেসিভ প্রোনাউন গুলো হচ্ছে মাইন, আওয়ার্স, yours, his, hers, theirs, etc.
they are all possessive pronouns. কিন্তু পজেসিভ প্রোনাউন এবং পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি এক্সেপ্ট যদি পজেসিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে বলছি এ আওয়ার্স, ইয়ার্স, হার্স, বিয়ার্স, এই যে ওয়ার্ডগুলোর শেষে এস যুক্ত আছে, এস, আওয়ার্স, আওয়ার্স, ইয়ার্স, এস, হার্স, দিয়ার্স, এস, এই যে এস আছে, এক্সেপ্ট, মাইন এবং হিজ, এইগুলো থাকলে পরে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে সেটা হচ্ছে পজেসিভ প্রোনাউন। কিন্তু যদি এই এসটা না থাকে, যেমন আওয়ার, এটা হচ্ছে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। মাইনের পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে মাইন। যেমন দিস ইজ, যেমন দিস ইজ মাইন, এই মাইনটা হচ্ছে এটা পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, সরি পজেসিভ প্রোনাউন। কিন্তু এই দিস বুক, sorry, this is my book. So book here it is noun, and before noun we use, or I use here my, so it is possessive adjective. A my here possessive adjective but not mine, এখানে মাইনটা possessive adjective না, পজেসিভ প্রোনাউন। সো নাউনের আগে যখন আমরা মাই, আওয়ার, ইয়োর, হার, হিজ এই সমস্ত ইউজ করি, ওয়ার্ডগুলো ইউজ করি, তখনই সেটা হচ্ছে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। দেন নেক্সট ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কোনগুলো? সেটা হচ্ছে দিস, দ্যাট, দিস, দোজ, সাচ, দ্য, সেম, এইগুলো হচ্ছে ইটিসি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মানে হচ্ছে কি, মানে নির্দেশ করে দিবে। সাপোজ দিস ইজ আ বিউটিফুল, দিস ইজ আ বিউটিফুল পিকচার। এই দিস হিয়ার ইট ইজ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। কিন্তু ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভও আছে, সেইটাতে কনফিউজ হবেন না আপনারা, কখনো কনফিউজ হবেন না যে ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভটা কেমন। আবার সেটা আছে দিস পিকচার ইজ ভেরি বিউটিফুল। This it is picture, it is noun, and before noun we use here this, so this here it is demonstrative adjective. এই দিসটা নাউনের আগে যখন বসেছে এটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে পার্থক্য ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ এবং ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের মধ্যে। দেন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন, ইচ, ইদার, নেদার, ইভরি, নান, এনিওয়ান, ইটিসি, এইগুলোকে বলছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে হচ্ছে যখন পৃথক পৃথক ভাবে বুঝাবে তখন আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ইউজ করি। সো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন যেমন each of the students got a prize. So each here it is distributive pronoun, and if we use each of the and after each we use of the, then you must use plural form, not singular form. If you use singular form it make mistake. So each of the students, not student, each of the students got or gets a prize. কিন্তু
এটা হচ্ছে ইচ অফ দ্য স্টুডেন্ট, হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। কিন্তু ইচ ইচ বয় gets a prize. So here boy it is noun, and before noun I use here each. So each here it is distributive adjective. তাহলে নাউনের আগে যখন আমরা ইচ, ইদার, নেদার ইউজ করে, সেগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এটা ইচ, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ। আর ইচ, ইদার, নেদার এই ধরনের যদি ওয়ার্ড ইউজ করা হয়, তাহলে জেনারেলি আমরা সিঙ্গুলার ফর্মটা ইউজ করি, ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করি। কিন্তু এবং ইদার, নেদারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিয়ম আছে। আমি যখন কনজাংশন পড়াবো তখন সেটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব, বিস্তারিত আলোচনা করব। দেন এইবার চলে আসছি আমরা রিপ্লেসিভ প্রোনাউন। রিপ্লেসিভ প্রোনাউন্স মিনস অ্যাকচুয়ালি এই প্রোনাউন্সটা নিজে বুঝাবে। ইন দ্যাট প্রোনাউন উই ইউজ সেলফ, SELF for singular and SELVE selves for plural. এই সেলফস or selves যখন আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে রিপ্লেসিভ প্রোনাউন। কিন্তু রিপ্লেসিভ প্রোনাউন এবং ইমফেটিক প্রোনাউনের গঠনটা একই। The structure of replacive and emphatic pronoun same, but when we use the uses of replacive and emphatic pronouns different. So let us explain. Emphatic replacive pronoun myself, ourselves, yourself, yourself, himself, herself, itself, oneself, etc. এগুলো হচ্ছে রিপ্লেসিভ প্রোনাউন। ইমফেটিক প্রোনাউনও স্ট্রাকচার এক সেম, মাইসেলফ, আওয়ারসেলফ, yourself, yourself, himself, herself, itself, oneself, etc. But there is a difference between replacive and emphatic pronoun. So let us explain. I do sums. I do sums carefully. Now, sorry, I do sums myself. I do sums myself. Myself here it is replacive pronoun because it is I use here it is after verb, but I myself do the sums. So I use here myself after subject or before verb. That is emphatic pronoun. It is emphatic pronoun. It is general rules. So if we use myself, yourself, herself before verb or after subject, it is emphatic pronoun. And if we use myself, yourself, herself after object or verb, that is myself, that is replacive pronoun. But there are some special rules also. I explain it later. Then indefinite pronoun. Indefinite pronoun. So indefinite pronoun আমরা কখন ইউজ করি? যখন অনির্দিষ্টভাবে যখন কোনো কিছুকে বোঝাই, নির্দিষ্টভাবে না, not definitely. When we point out something not definitely, or that is indefinite pronoun. So পৃথকভাবে যখন আমরা ব্যাখ্যা করি, পৃথক নট, আলাদাভাবে যখন আমরা ইনডেফিনিট অনির্দিষ্টভাবে যখন আমরা ব্যাখ্যা করছি, তখনই আমরা এই ইনডেফিনিট প্রোনাউনটাকে ইউজ করছি। সেই
everybody, nobody, anybody, everyone, someone, something, all, any, another, both. They also indefinite pronoun. They also indefinite pronoun. Why it is indefinite pronoun? Because they, I mentioned they are my students, but they here explain all my students, not particularly I mentioned it. How many students? I taught hundreds students, but it they means all students, but not particularly. So it is indefinite. Much, little, few, etc. So indefinite pronoun এর মধ্যে আমাদের একটু এই এনি, মাচ, বোথ, এই সমস্ত লিটিল, এই কখনো কখনো আমরা এই যে এটাকে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করি, কখনো কখনো অল, এগুলো কখনো কখনো প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করি, সেটা আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। দেন রিলেটিভ প্রোনাউন, হু, হুম, হুজ, হুইচ, দ্যাট, এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কি দুটো সেন্টেন্সকে কি করি, এক জায়গায় করে দিই, রিলেশন তৈরি করে দিই, মানে এক জায়গায় করে দিই, কানেক্ট করে দিই। যেমন I know the girl who is my daughter. So who, it is relative pronoun. এই and the girl, এই the girlটা কি বোঝাচ্ছে? who means the girl, এই এটা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট, এটাকেই বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট। সো দুটো সেন্টেন্সকে যখন যে সমস্ত লিঙ্কার যুক্ত করে দেয় এবং তার আগে একটা, এই যে হুটা এখানে আছে রিলেটিভ প্রোনাউন, কিন্তু দ্য গার্লটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, মানে এই হু মানে যে হুটা মানে এই গার্লটাকে বোঝাচ্ছে, সো এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। দেন interrogative pronoun, interrogative pronoun who, whom, whose, which and what। এই interrogative pronoun এবং interrogative adjective মধ্যে কখনো কনফিউজ হবেন না। যেমন আমি এক্সপ্লেইন করছি। interrogative pronoun, which is your favorite book, favorite book, which is your favorite book। কিন্তু এই হুইচটা, এইটা কিন্তু আমরা যদি হুইচটাকে তুলে দিই, তাহলে এখানে যদি আমরা এই হুইচটার জায়গায় এখানে কি অ্যাকচুয়ালি একটা সাপোজ এখানে কোনো একটা বইয়ের নাম যদি বলে দিই, দ্য ম্যাকবেথ, এই ম্যাকবেথ ইজ ইয়োর ফেভারিট বুক। তো এই বুক ম্যাকবেথটার তুলে দিয়ে আমরা এখানে কি বসিয়েছি, হুইচ বসিয়েছি। তাহলে এই নাউনকে তুলে আমরা যখন এখানে নাউনকে তুলে যখন আমরা সেইটার পরিবর্তে এই হুইচ বা হোয়াট বা দ্যাট এই ধরনের যখন আমরা ওয়ার্ড ইউজ করব, তা থেকে যদি মিনিংটা ঠিক থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। কিন্তু এখানে এইটা সাপোজ হুইচ বুক ডু ইউ লাইক মোস্ট, try to understand, book here it is noun, নাউনের আগে বসেছে হুইচ, বাট হিয়ার হুইচ ইজ, হিয়ার ইট ইজ অ্যাডজেক্টিভ, ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ, এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু এইটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। এবার যদি আমরা এই হুইচটাকে যদি তুলে দিয়ে ওইখানে কোনো নাউন বসিয়ে দিই, তাহলে সেন্টেন্সটা ঠিক মিনিং থাকছে না। অতএব
এই জন্য এইটা হচ্ছে যদি কিন্তু আমরা যদি এখানে নাউন, আমরা একটা কোনো নাউন এই হুইচের এই জায়গায় আমরা যদি কোনো একটা নাউন বসিয়ে দিই তাহলে মিনিংটা ঠিক থাকবে। আর সেই নাউনটাকে চেঞ্জ করি আমরা এখানে হুইচটা বসিয়েছি। অতএব এই হুইচটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। আর যখন, তাহলে ক্লিয়ার হলো যে যখন নাউনের আগে বসবে হুইচ, হু, দ্যাট, হুজ, তাহলে সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। সো দেন রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন ইচ আদার ওয়ান অ্যানাদার। ইচ আদার ওয়ান অ্যানাদার হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন। এই রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনটা যেমন রাম অ্যান্ড সীতা লাভ ইচ আদার। দুইজন, বিটুইন টু, দুইজনের মধ্যে যখন বোঝাবে তখন আমরা ইউজ করব ইচ আদার। কিন্তু যখন দুইয়ের বেশি বোঝাবে তখন আমরা ওয়ান অ্যানাদার ইউজ করব। যেমন ইন্ডিয়ানস শুড নট ফাইট উইথ ওয়ান অ্যানাদার। তাহলে ইন্ডিয়ানস যারা, তারা আমাদের একে অপরের সঙ্গে ফাইট করা উচিত নয়। তাহলে এটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন্স। দেন এক্সক্লেমেটরি প্রোনাউন। এক্সক্লেমেটরি প্রোনাউন means what? When the pronoun what is used to express sense of surprise, then it is called exclamatory pronoun. যখন আমরা এই প্রোনাউনটাকে, হোয়াটটাকে যখন সেন্স অফ সারপ্রাইজ, হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেলাম, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এক্সক্লেমেটরি প্রোনাউন ইউজ করি। যেমন একটা উদাহরণ দিই, হোয়াট, হোয়াট, দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল This is a wonderful scene. What? This is a wonderful scene. এই যে হোয়াট, হোয়াট দিয়ে একদম অবাক হয়ে গেলাম। হোয়াট, হোয়াট। সাপোজ হি ইজ ডাইড। এই যে হোয়াট দিয়ে যখন আমরা হোয়াট, দিস ইজ আ ভেরি fatal accident, this is a very hot, এই যে হোয়াট দিয়ে যখন আমরা এক্সপ্রেস করব এবং তখন আমরা এই এক্সক্লেমেটরি সেটাকে প্রোনাউন বলা হয়। হোয়াট, দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল মুভি। এই যে দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল মুভি। হোয়াট, কি, এটা খুব ভালো সিনেমা নাকি? এই যে এই ধরনের আমরা যখন এক্সপ্লেন করি তখন আমরা এই এক্সক্লেমেটরি প্রোনাউন ইউজ করি। তো যাই হোক, আজকে ছিল আমাদের এই প্রোনাউন সম্পর্কে আমাদের একটা, ইট ইজ মাই হাইলাইট ক্লাস। এই প্রোনাউনের পরে আমি আবার পরবর্তীতে আরো কয়েকটা ভিডিও দিব। এর আগে আপনাদেরকে আমি নাউনের উপরে কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি, নাউন কয় প্রকার, তারপরে কেস অফ নাউন, তারপরে নাউনের কয়েকটা ক্লাস দিয়েছি। সেইভাবে আমি প্রোনাউনের উপরে কয়েকটা ক্লাস দেব। এই প্রোনাউনগুলো আবার বিস্তারিত আলোচনা করব। অতএব পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা এই আমার চ্যানেল সাউন্ড ইংলিশ একাডেমি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। আর যদি আপনারা আমার এই ক্লাসটা পছন্দ করেন, আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, অন্তত লাইক করুন। এবং পরবর্তী ভিডিও আপনারা কি ধরনের পেতে চান সেটা যদি আপনারা
কমেন্টে আমাকে জানান, তাহলে সেই ধরনের ভিডিও আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। তাছাড়া আমি আজকে আপনাদের একটা বিশেষ নিউজ দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমি দীর্ঘদিন ধরে যারা কম্পিটিটিভ পড়াশোনা করে, বিভিন্ন চাকরির জন্য যারা পড়াশোনা করে, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে আমি পড়াই। আমি তাদেরকে তাদের স্পেশালি সাজেস্টিভ নোটস দিই, চ্যাপ্টার ওয়াইজ, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি এক্সপ্লেন করি, বুঝাই এবং মক টেস্ট নিই এবং শর্টকাটে ম্যাথ করাই। অতএব যদি কেউ সি গ্রুপ, ডি গ্রুপের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তাহলে আমার ঠিকানা সাউন্ড ইংলিশ একাডেমি। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 8967340638। এইটা হচ্ছে আমার ফোন নাম্বার বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ অল মাই ভিউয়ার্স।